हाँ जी, yesterday what we had done, deforestation वाला चैप्टर किया था. So today we have to start your next chapter, that is water. What is water? सबसे पहले बताओ what is water. हाँ जी, पानी. It is the most beautiful natural resource. If there is no water on the earth, we are not able to survive. Survival is only based on water. That is the essence of life. आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एसेंस क्या है? पानी. Why water is necessary? क्यों नेसेसरी है पानी? रीजन? हाँ वो तो पता है, जीने के लिए. और हाँ जी, हाँ जी. और पेड़ पौधों में डालने के लिए. yes, in our daily activities we need water. For everything we need water. अगर पानी ना हो then we are not in a survival mode. हम लोग survive कर ही नहीं सकते अगर पानी ना हो, right? So water is the most important ingredient of our life. If there is no water, there is no life on earth, right? सबसे बड़ी चीज है, what is fresh water? Fresh water क्या होता है? साफ पानी, right? सबसे पहले हमने देखना है फ्रेश वाटर यूजेज. ठीक है, अब जैसे कह रहे हैं वाटर इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट. यही हमने बात की थी कि वाटर इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ. इफ देयर इज नो वाटर देन द लाइफ ऑफ प्लैनेट अर्थ इज इम्पॉसिबल. ठीक है, अप टू 60-70% हमेशा हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि अप टू 60-70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. उसके अलावा ऑल आवर सिस्टम्स जैसे डाइजेशन सिस्टम, न्यूक्लियस सिस्टम, थिंकिंग पावर, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन वाटर. सेल डिवीजन, सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन वाटर. उसके अलावा जो हमारी धरती है अर्थ, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वाटर. मेनी टाइप्स ऑफ ओशंस, बहुत सारे समुंदर, ओशंस एंड रिवर्स, लेक्स, दे ऑल फॉर्म वाटर. कल हमने पढ़ा था कि भी फ्रॉम द लेक्स, पानी की वजह से डैम्स में बिजली आती है. सो इवन फॉर आवर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वाटर इज रिक्वायर्ड. हर तरह की रिक्वायरमेंट साडी पानी तो ही पूरी होंदी है. नाउ 75% ऑफ आवर अर्थ इज फ्लडेड विद वाटर. 75% ऑफ आवर अर्थ जो है वो पानी से फ्लडेड ही रहती है. However, we are still suffering from water crisis. हर साल बाढ़ आती है, हर साल बड़ा कुछ होता है, बट हम अभी भी वाटर क्राइसिस से. क्यों? रीजन, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्व वाटर करना ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਮੋਸਟਲੀ ਕਨਫਾਈਨਡ ਇਨ ਓਸ਼ਨਸ. ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਨਫਾਈਨਡ ਹੈ. ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਅਰਥ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਰਥ ਦਾ ਸੌਲਟੀ ਸੈਲਾਈਨ ਵਾਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, is trapped in polar ice caps. ਕਈ ਵਾਰੀ polar ice caps, ਆਈਸਲੈਂਡ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਹੀ ਹੈਗਾ. ਕਿਉਂ? ਰੀਜ਼ਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ. ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਲਕਨਾਈਨ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ, ਸੌਲਟੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਡੀ ਅਰਥ ਰਿਮੇਨਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਮੁਲ ਕੇ ਆਈਸ ਕੈਪਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੈਲਾਈਨ ਵਾਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ. ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਰੀਜ਼ਨ, फ्रेश वाटर जो है वो 2.5 है, ठीक है. सैलाइन 0.9 रह गया. ओशंस जो 96.5 है, 96.5 है, ठीक है. जो सरफेस
ਤੇ ਅਦਰ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਲੈਵਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਆਈਸ ਕੈਪ 68%, 68.7% ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇ ਆਈਸ ਕੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਸ 'ਚ 20.9%, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਗਲੋਬਲ ਵਾਟਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਸਰਫੇਸ ਅਦਰ ਵਾਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ 0.26%, ਰਿਵਰਸ 0.49%, ਸਵੈਮਸ ਐਂਡ ਮਾਰਸ਼ਸ। ਸਵੈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਵੈਮਸ ਐਂਡ ਮਾਰਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ 2.6%, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ ਉਹ 3.8%। तो from this you can see distribution of water on earth। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇजेस 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਸੋ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2010 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਟਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 78% ਆਫ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਬਾਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼? ਘਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ 6%, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 5% ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ, ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ 3% ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਲਾਵਾ 8% ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਮਚ ਪਰਸੈਂਟ ਮੋਸਟਲੀ ਅਗਰ ਡਾਟਾ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਵਾਟਰ 78%, whereas other sectors ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that is ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ੰਪਟਿਵ ਐਂਡ ਨਾਨ ਕੰਜ਼ੰਪਟਿਵ ਯੂਜ਼ੇਜ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ੰਪਟਿਵ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੰਜ਼ੰਪਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਜ਼ੰਪਟਿਵ ਵਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ? ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨ ਕੰਜ਼ੰਪਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर यूजेज, एक हैगा कंजम्पटिव, एक हैगा नॉन कंजम्पटिव। इन कंजम्पटिव यूज वाटर इज यूज्ड ओनली फॉर वन पर्पस। वाटर यूज फॉर वन पर्पस इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्यूचर। अच्छा, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ੰਪਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ੇਜ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ फ्यूचर, बिकॉज इट इज मोस्टली लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन। कल आप वाटर साइकिल पढ़िया सी ना, इवेपोरेशन कंडेंसेशन, ठीक है। तो इवेपोरेट हो जाता है वो सारा पानी। जो इवेपोरेट हो गया मैं डैट मीन्स दोबारा ह्यूमन यूजेज जो नहीं होता। इन नॉन कंजम्पटिव यूज वाटर आफ्टर इट्स यूज इज मेड अवेलेबल फॉर अदर पर्पसेस। नॉन कंजम्पटिव का मतलब इत्थे यह हैगा कि बाद च एक जगह यूज होने तो बाद अगली चीज़ों च यूजेज ओदी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर विड्रॉन फॉर कूलिंग टार्स बाय थर्मल पावर प्लांट्स इज डिस्चार्ज बैक इनटू वाटर बॉडीज। ਇਹਦਾ मतलब इधर ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨॉन ਕੰਜ਼ੰਪਟਿਵ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਰਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੁਟੇਬਲ ਫॉर ਅਦਰ ਪਰਪਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਰਮਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The water withdrawn is related to water usage as per following, ਜਿਵੇਂ withdraw ਹੋਇਆ is equal to consumption, consume ਹੋਇਆ plus return, ਇਹ equation ਬਣਦੀ ਹੈ। withdrawal ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ withdraw ਹੋਇਆ, ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ consume ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, is equal to consumption, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ withdraw ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿ withdraw ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ consume ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ੇਜ 'ਚ ਆਵੇ, plus return ਤਾਂ ਕਿ plus return। ਸੇਮ ਵੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਹੋਇਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫॉर ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਰਿਟਰਨ ਵਾਟਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਟਸ ਸੋਰਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੀਵੇਜ ਵਾਟਰ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੀਵੇਜ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਟਰਨ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਵੇਜ ਲਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ another important term related to water usage is runoff in a region. The runoff is different amount of water obtained from precipitation and amount of water lost by evaporation. Evaporation, condensation, precipitation ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ that is known as the water cycle। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕ ਸਟਰੀਮਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਨ ਆਫ ਹੋ ਕੇ ਲੇਕ ਸਟਰੀਮਸ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਨਰੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਨਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਾਊਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਊਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਲਾਊਡਸ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੇਨ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। obtained from precipitation and amount of water lost by evaporation on land, ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ੇਜ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। This is the water which returns to ocean, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, as stream flow and ground water, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ annual run off water ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ of a country could be higher than average rainfall। run off water ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵਰੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨਫਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਐਵਰੇਜ ਰੇਨਫਾਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ includes runoff received from washsheds, ਵਾਟਰ ਸ਼ੈਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈਡਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੈਂਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸ਼ੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੋਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਨ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ੇਜ ਵਾਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰਸ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲੀਟਰ ਪਰ ਪਰਸਨ ਪਰ ਡੇ, ਬੇਦਿੰਗ ਲਈ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਇਲਟ ਲਈ ਕਿੰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 39, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਲੋਥਸ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 37.05%, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਲਈ 31.2, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ 7.8, ਹਾਊਸ ਕਲੀਨਿੰਗ 13.65, ਕੁਕਿੰਗ 5.8, ਕੁਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਇਨ ਲੀਟਰਸ ਬਾਈ ਐਵਰੇਜ ਅਰਬਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਰ ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਪਰ ਡੇ ਯੂਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਪਰ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਦਿੰਗ ਲਈ ਕਿੰਨਾ, ਬੇਦਿੰਗ ਮੀਨਸ ਨਹਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟਾਇਲਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਲੋਥਸ, ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ, ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ, ਕੁਕਿੰਗ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਹਾਊਸ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਰ ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਘਰ ਲਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਹਾਊਸ, ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਰ ਡੇ ਹਰ ਘਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਪੱਕਾ?
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ यूजेज ऑफ फ्रैश वाटर किस तरह यूज हो रहा है? हाउस होल्ड वाटर यूजेज, ठीक है, अमाउंट पर लीटर के हिसाब नाल स्टैंडर्ड टॉयलेट पर फ्लश, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? पर फ्लश मतलब जिन्नी बारी कोई एक पर्सन वॉशरूम गया फ्लश चलाया 10 to 30 लीटर्स पर फ्लश। अल्ट्रा लो वॉल्यूम टॉयलेट पर फ्लश 6 और लेस। शावर हेड पर मिनट जेडे शावर करते हैं, ठीक है। लो फ्लो शावर हेड वो की हुंदा है? कईयां ने हैंडल्स ही नहीं लगाए होंगे लो फ्लो च, स्लो कर लिया फास्ट कर लिया लगे रहंदे ने नहान। वो देखो पर मिनट कितना होंदा है। डिश वॉश पर लोड, डिश वॉश मैंने डिश की होंदी है बर्तन, डिश लॉट मतलब भांडे कितनी बारी मांजे जाते हैं। पर लोड एक टाइम च, पर लोड मीनस एक टाइम च कितना पानी यूज होता है। वाटर सेवर डिश वॉशर पर लोड, वाटर कितना सेव होता है डिश वॉशर से पर लोड। कई लोग अपने घर से डिश वॉशर लाया होंगे, कई होंगे ने उस तरह हत्थों नाल मांजते हैं, कई ने अपने घर से मोस्टली डिश वॉशर लगे होंगे। तो डिश वॉशर कितना पानी खिंचता है पर लोड। जिमें वॉशिंग मशीन्स होंदियां ने कपड़े धोने लिए, उस तरह बर्तन धोने लिए भी डिश वॉशर कई लोगों ने लगाए होंगे, तो वो भी पर लोड कितना पानी खिंचता है। जिमें आप कहते ना पर साइकिल कपड़े धुल रहे हैं पर लोड, उस तरह डिश वॉशर पर लोड कितना पानी वो भी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर आइटम च 1 एग, एक एग 150, ग्लास ऑफ मिल्क 380, ठीक है। 1 पाउंड ऑफ राइस उगाड़ने कितना पानी यूज होता है। 1 पाउंड ऑफ कॉटन, 1 पाउंड कॉटन उगाने लिए कितना पानी यूज होता है। सो यू कैन सी हाउ मच वाटर इज बीइंग यूज्ड पर पर्सन या पर एग्रीकल्चर आइटम्स, कितना पानी केड़े सैक्टर च यूज हो रहा है। इन्नी गल पता लगी। नेक्स्ट इज फ्रैश वाटर रिसोर्सेज। फ्रैश वाटर की रिसोर्सेज केड़ी होंदी है? नंबर 1 इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यह केड़ा हुंदा है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाँ जी, बारिश वाला पानी, और अलावा लेक्स पॉन्ड्स रिवर्स से पानी। हम कह रहे हैं 97% ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ इज सेलाइन, डिसैलिनेशन पाउडर्ड बाय सम सन इवेपोरेशन। सन दी इवेपोरेशन वही चीज़ जिहड़ा वाटर साइकिल दस्सिया सीगा, इवेपोरेशन कंडेंसेशन उस तरह। क्यूबिक पर किलोमीटर। सोलर एनर्जी आल्सो रिमूव्स अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स एंड प्लांट्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिटेशन। लीव्स से प्लांट्स के उत्ते जिहड़ा उस दी बूंद दा पानी इकट्ठा हुंदा है, सोलर एनर्जी सन रेज के थ्रू वो भी वाटर ड्रॉपलेट्स धरती ते गिरदियां ने, वो भी इवेपोरेट उत्थों प्लांट तो भी हो जांदियां ने। कई बार कहते ना पेड़ नूं पानी हैगा, बाद च पेड़ सुक्या पिया, किवें धुप्प पई सन रेज पईयां ते वो पानी इवेपोरेट, लीव दे उत्तों भी पानी इवेपोरेट हो जाता है, वो सारा पानी। दैट इज ऑन द हाइड्रोलिक साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ इवेपोरेशन कंडेंसेशन, यही चीज़ इतने लिखी है कि मॉइस्चर लेडन बाय एयर मासेस ऑन द ओशन गेट्स कंडेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। वाटर साइकिल क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ओशनस तो होता है वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम ओशन, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ठीक है। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ रेनफॉल पानी, वही चीज़ वाटर साइकिल इट कीप्स ऑन जनरेटिंग, कंटिन्यूटी से वाटर साइकिल रहता है कि पहले बारिश हुई, पानी गिरिया धरती ते, ठीक है, जेडे पेड़ों के उत्ते गिरिया, लीव के उत्ते गिरिया तो ट्रांसपीरेशन नाल इवेपोरेट हो गया, सनरेज आईयां तो लीव्स के उत्तों भी पानी इवेपोरेट, प्लांट्स लीव्स के उत्तों भी पानी इवेपोरेट हो गया, ठीक है। वो भी कंडेंसेशन, वो भी बादलों से फॉर्म हो गया। उसी तरह रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स के उत्ते पानी गिरिया, पहाड़ों से पानी आया, वो सारा रिवर्स, प्लांट्स एंड लेक्स के उत्ते आ गया।
इवेपोरेट होया, क्लाउड्स बने। सो यही सारा वाटर साइकिल इज इन दिस प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिक साइकिल के वाटर साइकिल चलता रहता है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपीरेशन प्लांट्स ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਇਹ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ग्राउंड वाटर, as rainfall comes on the ground, it is either soaked by ground, that is known as infiltration, or runs off the surface। ਜਦੋਂ ग्राउंड ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? infiltration or runs off the surface। the ratio of infiltration or runoff is called infiltration runoff ratio। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸੋਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਚੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। Now you can see this same वाटर साइकिल बनया होया है, ठीक है। पानी किस तरह आंदा है? प्रेसिपिटेशन ऑन लैंड, इवेपोरेट किवें हो रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन ऑफ सी दे थ्रू भी पानी प्रेसिपिटेट किदे विच होया? इन द क्लाउड्स, ठीक है। पानी धरती ते गिरया, इवेपोरेशन है, देखो लैंड, लैंड तो हो गया, उत्ते गया, प्रेसिपिटेशन हुई है। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਟ ਹੋਇਆ, ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਲਾਉਡਸ ਹੈਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗਿਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਦ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਕਲ, ठीक है। next is there are two types of groundwater sources which are called confined aquifers and unconfined aquifers, ठीक है। दो तरह ਦੇ ग्राउंड वाटर सोर्सेज होंगे ने, जिद एक नूं कहंदे ने आपां कन्फाइंड एक्वीफायर्स और दूसरे नूं आपां कहंदे ने अनकन्फाइंड एक्वीफायर्स। ग्राउंड वाटर रिजर्व्स which are formed due to polar percolorization of water to a level where soil is completely saturated with water is called unconfined aquifer। ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ लैंड हैगी है ਜਿਹੜੀ सैचुरेट हो जाए पानी ਨਾਲ। what is saturation? हाँ जी, ठीक है। तो पूरी दी पूरी जदों पानी दे नाल वो अंदर भर जाता है, सैचुरेट हो जाती है, अंदर खिंच लेंदी है, ठीक है। तो उन्होंने आपां की कहते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफायर। वाइल फ्रैश वाटर रिजर्व्स विच आर फॉर्म्ड वेयर वाटर एक्यूमुलेट इन हॉलो बेडरॉक्स और कैवरन्स इज कॉल्ड कन्फाइंड एक्वीफायर। जिहड़े कई बारी बेडरॉक बन जाता है, किसी भी पहाड़ों के उत्ते एडे गड्ढे होंदे ने, उहदे विच पानी भर जाता है, ठीक है। उहदे इलावा कई होर खड्डे खुड्डे होंदे ने जिहदे विच पानी भरदा है, बैड उहनूं आपां बेड रॉक भी कहंदे ने। कल परसों तो आपां पढ़ रहे सी सैडीमेंटरी रॉक्स, याद है, ठीक है। उहदे नाल भी बेड रॉक बनी हुंदी, जिहड़ी बेड रॉक्स आपां पढ़ी सी ना, बेड रॉक जिहड़े बहुत ही अंदर धरती दे अंदर, उत्थे जिहड़ा हॉलो जिहड़ा थल्ले हैगा उहदे विच भी पानी भर जांदा, दैट इज नोन एज कन्फाइंड एक्वीफायर। Underground water moves along the slopes when the aquifer intersects a ground surface। अंडरग्राउंड वाटर की होंदा है? मूव करता है स्लोप्स के थ्रू, जदों एक एक्वीफायर इंटरसेक्ट करता है ग्राउंड वाटर वैली में, ठीक है। अंदर ही अंदर जो पानी भरिया होंदा है, वाटर की रन ऑफ सर्विस तो भी चला गया, उसके अलावा स्लोप्स के थ्रू भी पानी, पहाड़ी इस तरह होंदी है, यह जो होंदा है उन्हें स्लोप कहते हैं, ठीक है। इत्थों भी पानी ड्रेन ऑफ होंदा है, वही पानी जो बारिश बुरिश वाला है जोड़ा आया तो वो अंदर ही अंदर पहाड़ों के अंदर बेडरॉक के चला गया, धरती की लेयर्स के अंदर अंदर चला गया, जिहदे विच वड्डे वड्डे बेडरॉक ने उहदे विच भी पानी भरिया जाता है। एंड द सेम साइकिल गोज, उही कित्थे पानी जा रहा है? एग्रीकल्चर सैक्टर च, जिथे पानी और न्यूट्रीएंट वो सारी धरती फर्टाइल रहेगी। जदों वो पानी मूव करेगा कित्थे? वो वाले लैंड एरिया च जिथे आपां एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उत्थे उस धरती नूं की करके रखता है, वो फर्टाइल बना के रखता है। intersects a ground surface in a valley or other depression, then it comes to surface as sweeps or spring। जिथे जिथे लेक्स ने, स्प्रिंग ने, स्प्रिंग की होंदी है?
लेक की होंदी है? लेक सी की होंदा है? सी समुंदर, ओशन बड़ा समुंदर, ठीक है। लेक दरिया, स्प्रिंग झरना, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਾੜ ਝਰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ? ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਡ ਰੌਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਝਰਨੇ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਪਹਾੜੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਰਨਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਝਰਨੇ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है। क्योंकि अंदर पहाड़ के अंदर भी तो बैड रॉक ने, बड़े बड़े अंदर खड्डे ने, बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर ने, जिहदे विचों पानी पानी की किसी भी चीज़ से इतने पानी इधर रखो अंदर अंदर या इधरों पानी बह जाएगा, अगर थले धरती होवे उहदे विच चला जाएगा, ठीक है। The recharge area where water enters into an aquifer of a confined aquifer may be much far away from a place water leaves the aquifer. The confined or unconfined aquifer of the world hold 99% of fresh water. Confined ਤੇ unconfined aquifer ਕਿੰਨਾ परसेंट पानी होल्ड करते हैं धरती ते? 99% of fresh water. ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੇਕਸ, ਰਿਵਰਸ ਐਂਡ ਪੌਂਡ ਚ। ਲੇਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੀਲ, रिवर होंदा है दरिया, पॉन्ड होंदा है छोटा जा, हाँ हाँ यस। The entry of water in aquifer and its emergence to the surface again forms the third loop of hydrological cycle. ताकि वो पानी जो एक्वीफायर से चला गया तो फिर दोबारा सरफेस से आ गया, एक्वीफायर अंदर गया फिर सरफेस से आ गया, एक होर फॉर्म हाइड्रोलॉजिकल फॉर्म, वो अपना ही फॉर्म बनाई जाते हैं। समझ आ गई? मेन इज वाटर साइकिल, फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, देन ट्रांसपीरेशन थ्रू लीव्स। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਲੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਰੌਕ, ਲੇਕਸ, ਰਿਵਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੇਕਸ, ਰਿਵਰਸ ਐਂਡ ਪੌਂਡ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਲॉजिकल ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਰਿਵਰ, ਲੇਕਸ ਐਂਡ ਪੌਂਡਸ, ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਲੀਵਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਇਹ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ, ਲੇਕਸ, ਪੌਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। all this constitutes into the big hydrological cycle. This you can see confined and unconfined aquifers. किस तरह? top confined aquifer, ठीक है। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ वाटर table, वाटर table ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ। in unconfined aquifer, this is shown wells are used to extract groundwater. well कुआं ਉੱਥੋਂ ground water ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। are of two types, water table well with source water from unconfined aquifer, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਕੂਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਕਨਫਾਈਨਡ ਐਕਵੀਫਾਇਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੈਲ ਹੈ, ਕੂਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੂਆ ਕਿੱਧਰ ਤੱਕ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਕੂਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਅਸਰਸ਼ਨ ਵੈਲ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਅਸਰਸ਼ਨ ਵੈਲ, ਉਹ ਅਨਕਨਫਾਈਨਡ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਰਸ਼ਨ ਵੈਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਾਈਨਡ एक्वीफायर तो खिंच रहे, ठीक है। दिस इज ऑफ 3 टाइप्स, वाटर टेबल वेल जेड़ा अनकनफाइंड तो खिंच रहा है, ए वाला फ्लोइंग असर्शन एट टॉप एंड दिस वन एट टॉप ऑफ अनकनफाइंड एक्वीफायर तो खिंच रहा है। दिस यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल। ए की कह रहे हैं? एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर ऑफ 2 टाइप्स, वाटर टेबल वेल with source water from unconfined aquifer and 2 assertion well which reaches till a confined aquifer, ਜਿਹੜੇ ਕਿ confined aquifer ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। assertion well could also be flowing type if the well height is below the
ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਕਨਵਾਈਨਡ ਇਕੁਇਫਾਇਰ, ਇਹ ਵੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Many big cities are situated at the banks of big rivers and lakes. कई ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਂਕਸ ਤੇ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, river and lake. What do you mean by rivers and lake? The bank, ਕੰਡਾ, ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਾ, ਕੰਡਾ। ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਰਸ ਤੇ ਲੇਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ to support that city population. To satisfy the demand of fresh water, mostly dams and barrages are constructed to divert the river water to remote areas through canal system. ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਕੈਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ to support these canals and support the livelihood of the people. Use of dams is mostly prominent for storage and diversion of river water. उधर डैम्स ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੇ ਡੈਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਫॉर द ਸਟੋਰੇਜ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ। ਰਿਵਰ ਦਾ ਵਾਟਰ ਉਹ ਡੈਮਸ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਪਰਪਸ, ਚਾਹੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੋਵੇ, ਵੇਰੀਅਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਉਹ ਡੈਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। All over the world there are 48,000 big dams. 48,000 big dams ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਫੀਟ ਹੈ। 50 ਫੀਟ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮਸ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। Which traps 65% of ocean going water, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 65% ਆਫ ਓਸ਼ਨ ਗੋਇੰਗ, ਓਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡੈਮ ਇੰਪੈਕਟ। ਡੈਮ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਮਸ ਦਾ। ਡੈਮ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸਬਮਰਜਡ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਰੀਜਨ ਬਟ ਆਲਸੋ ਅਫੈਕਟਡ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਰਿਵਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਡੈਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਸਮਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡੈਮ ਬਣਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਐ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਏਰੀਆ ਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਰਿਵਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਡੈਮਿੰਗ ਆਫ ਰਿਵਰ ਅਫੈਕਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਿਸ਼ਿਸ ਸਚ ਐਸ ਸੈਲਮਨ ਵਿਚ ਮੂਵ ਅਪ ਰਿਵਰ ਫਰਮ ਸੀ ਫॉर ਹੈਚਿੰਗ। ਦਿਸ ਲੀਡਸ ਟੂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਫਿਸ਼ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਈ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਸ਼ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। Decline of fish population and also affect terrestrial ecosystem since aquatic food chain are linked with terrestrial food chains and terrestrial wildlife. Food chain ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਮਛਲੀ ਛੋਟੀ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਮਛਲੀ ਇੰਨੀ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਛਲੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਸ਼ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ 'ਚ, ठीक है ना। अगर पानी खिंच लिया जाएगा तो फिश रहेगी, तो फिश की पॉपुलेशन भी हौली हौली घट रही है। फिश के थ्रू, उसे फिश के थ्रू कई एनिमल्स की सर्वाइवल है, वो सारे वाइल्ड एनिमल ते पॉपुलेशन हौली हौली खराब हो रहा है, वो हौली हौली खत्म हो रहा है। डैम्स ऑल्सो इंटरफेयर विद डेपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिच फर्टाइल सॉइल इन डाउनस्ट्रीम पोर्शन ऑफ द रिवर एंड रिड्यूस रिक्रिएशन एंड पोटेंशियल हाइकिंग एंड रिवर राफ्टिंग। किन्ने सारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होंदियां ने। राफ्टिंग, कई कहते हैं समुद्र च घूमन जा रहे हैं, रिवर राफ्टिंग, वड्डी वड्डी बोट्स चल रही हैं रिवर च, वो सारी रिक्रिएशनल की होंदा है? एंटरटेनमेंट टाइप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो सारियां भी खत्म हो जाएंगी। डैम बन गया, रिवर ही नहीं रही, या उधर का फ्लो उधर को चला गया तो आप कितने जावांगे सारा कुछ कर।
एक्वैटिक लाइफ खराब हो रही है। कई रिवर डाउनस्ट्रीम रिवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੈਲੀ ਫਿਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕੁਇਫਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੰਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ lack of water down, dams destroy river ecology। ਡੈਮਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਰਿਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਵਰਜਨ ਆਫ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੈਲਿਨਿਟੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਲਾਈਨ, ਐਲਕਲਾਈਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। In downstream portion of the river, especially when water is diverted for irrigation process, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ irrigation process ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। Diversion not only reduces the amount of fresh water downstream but also return agriculture runoff and add a lot of salt in the river। ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਾਲਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਲਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈਫ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਐਕਵੈਟਿਕ ਲਾਈਫ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਰਿਵਰ ਦਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਲਿਨਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਐਕਲੈਨਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਐਲਕਲਾਈਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਲਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਵਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਖਾਰੇ, ਸਾਲਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ impact on estuaries. Diversion of river water has a serious impact on river estuaries. Estuaries are land area where the river mixes with sea water. Estuary ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ land area ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ river ਦਾ ਪਾਣੀ mix ਹੁੰਦਾ with sea water. River and sea water mix ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ river ਤੇ sea ਜਦੋਂ mix ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹਾ land ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? estuary। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਵਰ। ਜਦੋਂ ਰਿਵਰ ਹੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸਟਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੂਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀ ਵਾਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਸਟਰੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। These are one of the most productive ecosystem on earth. Biotic components of estuaries are fishes। ਠੀਕ ਹੈ, estuary ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਿਸ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਟਰਫਾਊਲ ਐਂਡ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਸ਼, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰਫਾਊਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਲਫਿਸ਼। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਸੀਗਾ? ਐਸਟੂਰੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਟੂਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੀਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਐਸਟੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਲੈਸ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਟੂ ਐਸਟੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਤੇ ਐਸਟੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਪਾਣੀ। The decline of fresh water in estuary, increasing concentration of salt। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸੀ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਲਟ। ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟਰੀ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀ ਵਾਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੀ ਵਾਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਲਟੀ। ਸੀ ਵਾਟਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਰਿਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਐਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਲਟ। ਜਦੋਂ ਸਾਲਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਰਿਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਲਟ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਰਿਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਲਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। And adversely affect the ecology। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ? ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਬੇ ਐਸਟੂਰੀਜ਼, ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਸਟੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਸਟੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀਵ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਸਾਲਟ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਹੋ ਗਿਆ।
ਐਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ। Now groundwater over exploitation. Groundwater is a large invisible freshwater reserve aquifer below the groundwater which accumulated over millennia of porous rock. Porous rock ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਰੌਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਰਸ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਪੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਮੋਇਸਚਰ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੋਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਰਸ, ਕਈ ਰੌਕਸ ਵੀ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਰਜ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ that is aquifer below the ground which accumulated over millennia in porous rocks, soils and underground caverns. Some aquifers could be designed as fossil water as they may take centuries to recharge. ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਸਿਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਫੋਸਿਲ ਮੀਨਸ ਰਿਮੇਨਸ, ਅੰਸ਼। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਫੋਸਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਮ ਐਕੁਆਫਾਇਰਸ ਕੁਡ ਬੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਐਜ਼ ਫੋਸਿਲ ਵਾਟਰ। ਕੁਝ ਐਕੁਆਫਾਇਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਸਿਲ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫੋਸਿਲ ਵਾਟਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੂ ਰੀਚਾਰਜ, ਭਰਨ 'ਚ। ਕੁਝ ਐਕੁਆਫਾਇਰਸ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕੁਆਫਾਇਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਝੀਲ ਤਲਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਐਕੁਆਫਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕੁਆਫਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਵਰਸ, ਕਈ ਤਾਲਾਬ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕੁਆਫਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ 'ਚ ਸੈਂਚਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਕੁਆਫਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਫੋਸਿਲ ਵਾਟਰ ਐਕੁਆਫਾਇਰਸ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ 'ਚ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਕੁਆਫਾਇਰਸ ਨੂੰ। ਰੀਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਮੈਨੀ ਐਕੁਆਫਾਇਰਸ ਇਨ arid regions almost have no recharge. ਕਈ ਐਕੁਆਫਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਡ ਰੀਜਨ 'ਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਚਾਰਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਭਰਨ 'ਚ। These aquifers are termed non-renewable freshwater resources. ਇਹਨਾਂ ਐਕੁਆਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ non-renewable freshwater reserve। ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਰ non-renewable ਹੈ, ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਏਰਿਡ ਰੀਜਨ 'ਚ, ਸੁੱਕੇ ਰੀਜਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਝੀਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਬਸ ਆ ਗਈ ਸਮਝ? For renewable aquifers, if the rate of withdrawal is greater, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਕੁਆਫਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਭਰਨ 'ਚ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਵਿਡਰਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਵਿਡਰਾਲ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਡਰਾਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, is greater than the rate of recharge, ਤਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? It will lead to decline of water table. ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਭਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਅਗਰ ਰੇਟ ਆਫ ਵਿਡਰਾਲ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਭਰਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਉਹਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਹੈਜ਼ ਸੀਵੀਅਰ ਐਡਵਰਸ ਇੰਪੈਕਟ। ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਡਿਕਲਿਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਫਲੋ। ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਸ ਰਿਵਰਸ ਤੇ ਪੌਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ground water table intersects the surface of depression in river bed forming seeps and springs। ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ground water table ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਐਕਵਾਫਾਇਰਸ ਭਰਦੇ ਨੇ, rivers lakes and ponds, ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਵਰ ਪੌਂਡਸ ਐਂਡ ਲੇਕਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਰਿਆ ਤਲਾਬ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਊਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਇਟ ਵਿਲ ਸਲੋਲੀ, ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਇਟ ਵਿਲ ਸਲੋਲੀ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਅਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਬਸਟੈਂਸ। what is ground substance? For millennia groundwater accumulated in cavities of bedrock। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ bedrocks ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ cavities 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ bedrock ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ the water in these cavities only cavities support the overlying weight of soil layer and build infrastructure। ਜਿਹੜਾ bedrocks ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਲਾਈਂਗ weight of soil layers and built infrastructure। ਬੈਡਰੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਬੈਡਰੌਕ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ। ਸੋਇਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੀ ਤਹਿ ਨੇ, ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡਰੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੈਡਰੌਕ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਣੀ ਸਪੋਰਟ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਬੈਡਰੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੈਡਰੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੈਡਰੌਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ। ਉੱਤੇ ਦੀ ਲੇਅਰਸ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਤੇ ਯੈਸ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਦ ਕਰੈਕਟ, ਉੱਤੇ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ਸੋ 8 o'clock ਹੋ ਗਏ।